Waalaikumsalam. Pesan mana pesan di situ? Nyampe. Kalau nggak nyampe ininya yang ke sana ke depan. Pak Ustaz. Nah ini Gus. Gus RT. Orang gua baju putih. Ini ki anu. Bener ya. Oh nyetrum kan iki. Nyetrum wae. Kita kayak data ini. Mulai itu Pak RT. Malah disit. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Syafi'al Mudnibin. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi al-kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرض جميع الأنبياء والمرسلين وسيدنا سيدنا آدم وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا نوح وسيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين صراط أنعمت الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرض جميع الأولياء والعلماء العاملين والفقهاء والمفسرين والمحدثين خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ يزيد البستامي وشيخ حسن الشاذلي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا هو يا لطيف 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 يا لطيف
Ya Latif 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 اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضر ولا سوء إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضر ولا سوء إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضر ولا سوء إنك على كل شيء قدير ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير ألا يعلم لك هو اللطيف الخبير ألا يعلم لك هو اللطيف الخبير اللهم اقضي حاجتي والجمال والجسم والهداية إنك على كل شيء قدير اللهم أنت أقرب من كل قارب وأقرب من كل كريم وأجل من كل جوار وأقرب من كل حافظ وأعطى من كل لطيف بأنت اسمك اللطيف أنت ساخر لي من خلق ما يقضي حاجتي والجماعة والذل والفو عنا خصمنا وتنجينا من ظلمنا وعدنا بك يا لطيف يا لطيف كنت فينا جميع عند الشدائد نجينا من المكائد كلها الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا كافيك بيننا وبين الدنيا ومصيب الدار والآفاق اللهم يا غني أغنى بيقينك عما سواك وجلك ونك وقلك بينك وهو الحق والمبين. ادعوني استجب لكم دعوناك كما أمرتنا فاستجب منا كما وعدتنا. اللهم يا مغني أغنينا إلى الأبد. اللهم يا فتاح افتح لنا باب رحمتك ويسر عنايتك وسخر لنا خالما لأسماء يشرنا تعين على معاشنا وأمر ديننا ودنيانا وآخرتنا وعاقبة أمرنا وساخره لنا كما سخر الدنيا والجن والوحشات والنبي سليمان نبي داود عليه السلام. وبأي شر يدون يسمع وتعالى سدايا والأمر بين الكاف والنون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا رزاق يا وهاب يا فتاح يا غني يا مغني يا رزاق يا وهاب يا فتاح يا غني يا مغني يا رزاق يا وهاب يا فتاح يا غني يا مغني يا رزاق يا وهاب يا فتاح يا غني يا مغني يا رزاق يا وهاب يا فتاح يا غني يا مغني يا رزاق يا وهاب يا فتاح يا غني يا مغني يا رزاق يا وهاب يا فتاح يا غني يا مغني. اللهم يا رزاق ارزقنا من الأزواج اللهم يا وهاب لنا من لدنك رحمة. اللهم يا فتاح افتح لنا فبلغنا. اللهم يا غني أغننا. اللهم يا مغني أغننا بخيرك وبرك. اللهم يا مغني أغننا بخيرك وبرك. اللهم يا مغني أغننا بخيرك وبرك. يا متعال يا عزيز يا عظيم يا رفيع يا علي يا كبير يا متعال يا عزيز يا عظيم يا رفيع يا علي يا كبير يا متعال يا عزيز يا عليم يا رفيع يا علي يا كبير. اللهم إنا نسألك بعلوم مكانك وجل سلطانك وارتفاع قدرك وعظيم أسمائك يا الله. يا متعال يا عزيز يا علي يا عظيم يا رفيع يا كبير يا أسألك بك إليك ولا تسأل أحدا غيرك أنت جل الحجة على خلقك وعظم في أعين وجل العباد في قلوب يا سميع يا قريب يا مجيب. سخر لي قلوب خلقك أجمعين يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا الله برحمتك أستغيث يا لطيف يا مجيب أغثنا يا الله يا لطيف يا مجيب أجبنا يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا مغني يا فتاح يا رزاق يا لطيف الطف بنا يا مغني أغننا يا فتاح افتح لنا يا رزاق ارزقنا من حيث لا نحتسب ومن حيث لا نحتسب. العجل على الساعة يا لطيف يا رفيع فلنا درجاتنا يا لطيف يا مبلغ بلغنا مقصودنا يا لطيف يا قاضي اقضي لنا حاجتنا يا لطيف يا قاضي اقضي لنا ديننا يا لطيف يا مساخر ساخر لنا كل المخلوق يا لطيف يا مساخر ساخر لنا كل المطلوب يا لطيف يا سابق لنا مولانا يا لطيف يا ساتر استر لنا عوراتنا يا لطيف يا دافع لنا كل البلاء يا لطيف يا سلام سلمنا كل الفحشاء يا لطيف يا غفار اغفر لنا ذنوبنا يا لطيف يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ عبد القادر ولي الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ عبد القادر ولي الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ عبد القادر ولي الله. على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خالصنا من البرواء يا الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله. على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خالصنا من البلوى يا الله. ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خالصنا من البلوى يا الله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله.
Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Ya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati, asatati bisyarati wa yasfu waqtuna lillah. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Kasfil ujbi an aini wa raf'il baini min baini, wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana, wa man bil haqqi aulana, syafi'il khalqi indallah. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hajat dunia maupun hajat akhirat, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak istri kita jadi anak istri yang soleh dan solihah, diberikan keberkahan dalam kehidupan, jalan rezeki yang mudah, banyak berkah. Amin. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada saudara kita yang sedang sakit, tetangga, ditolan, Allah angkat penyakitnya, yang sedang dirundung permasalahan, Allah segera berikan jalan daripada permasalahannya. Yang masih terlilit utang, dan Allah segera lunaskan utang-utangnya. Diberikan keberkahan dalam kehidupan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yang ana udah yang nasanya alladzina an'amta 'alaihim ghairil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashtaratu, dan disyaratkan fihi di dalam ketika salat ayat sudah sujud ala jabhatihi, atas kan bahasa lemisnya bukan jidat, kening, atas keningnya, maksupatan halnya terbuka, wala rukbataihi, dan menempati kedua lututnya, wala juz'in, dan satu juz, min butuni yadaihi, dari telapak tangannya, wajujun, dan satu juz, min butunil asobi'i qadamaihi, daripada jari-jari kakinya, wa yarfa'a salfilahu, dan mengangkat yang paling rendah dari orang yang sholat, ala alihi, ke atasnya, wa yatasakila, dan memberatkan birosi, dengan kepalanya, hatta yahisa, sehingga merasakan bisikoli, beratnya kepala. Wasunatu, dan disunatkan ayat sudah sujud ala anfihi, menepati hidungnya, wa yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la, lapan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, wa anal kamali, dan sedikit-sedikitnya kesempurnaan membaca tasbih iku salasun, 3, wa yuksarufi, dan membanyakkan membaca tasbih di dalam sujud, minad wa yuksaru, dan membanyakkan fihi di dalam sujud itu, minad du'ai, daripada doa, baca doa boleh. Wastaminu, dan yang ke-8 dari rukun salat itu adalah al-julusu baina sajdataini, duduk antara dua sujud, makrunan bitumaninati, disertai dengan tumaninah. Wasunatu, dan disunatkan ayakula, membaca fihi ketika itu duduk antara dua sujud, Rabbil firli warhamni warfa'ni warjburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rabbil firli, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, warhamni, dan semoga Engkau mengasihiku, warfa'ni, dan meninggikan derajatku, wajburni, dan menambal
kekuranganku, warzuqni dan memberikan rezeki kepadaku, wahdini dan memberikan petunjuk kepadaku, wa'afini dan menyehatkanku, wa'fu anni dan memaafkan kesalahan-kesalahanku. Watasi'u dan yang kesembilan adalah al-julusul akhir, duduk akhir, alladzi yusallimu akibahu yang seterusnya diakhiri dengan salam. Ghaliban pada umumnya. Wal asyiru ataupun yang ke-10 qiraatu tasyahud membaca tasyahud. Fi hadzal julus ketika duduk terakhir wa huwa itu tasyahud at-tahiyatu lapan at-tahiyatu ila wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai lapan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wal hadi asyara adapun yang ke-11 dari rukun salat adalah as-shalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal julus membaca salat atas nabi pada duduk terakhir. Ba'da qiraati tasyahud sudah membaca tasyahud wa aqalluha dan sedikit-sedikitnya membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Wa akmaluha adapun sempurnanya madkuran diceritakan fil mutalawalati dalam kitab yang lebih panjang lebar lagi. Wasani asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir itu sampai ruku ya. Iktidal itu bangkit dari ruku. Nah, sampai sunat-sunatnya. Itu disunatkan membaca kunut ketika iktidal pada sholat subuh rakaat kedua. Kunut ini termasuk sunat ab'ad. Nah, sunat-sunat dalam sholat itu ada sunat hayat, ada sunat ab'ad. Kalau sunat hayat ketika tertinggal tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Kalau sunat ab'ad ketika tertinggal maka dianjurkan sujud sahwi. Contohnya sunat ab'ad itu diantaranya kunut, kemudian membaca tasyahud awal. Kalau tertinggal tasyahud awal maka harus melaksanakan sujud sahwi. Bagaimana sujudnya? Sujudnya dilaksanakan setelah selesai membaca tasyahud, baca sholawat sebelum salam, sujud dulu 2 kali. Bacaannya kalau bisa subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, ketika duduk antara 2 sujud nggak apa-apa baca lebih kiri lagi. Kemudian sujud lagi subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wala yashu. Nah, itu karena lupa nggak hafal udah subhana rabbiyal a'la lagi nggak apa-apa, yang penting melaksanakan sujud. Niatnya sujud sahwi mengganti karena lupa tasyahud atau lupa kunut, kecuali udah niatnya nggak kunut itu lain cerita itu. Kalau biasa kita kunut kemudian pas ketinggalan oh iya nggak kunut itu kan janggal kan? Kitanya juga merasa ketinggalan, maka itu dianjurkan diganti. Kalau sengaja mau diniatin ya bukan ketinggalan, emang ditinggalin. Terus melaksanakan kunut itu selain subuh kapan lagi? Pada pertengahan bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang ketujuh daripada rukun salat itu adalah sujud 2 kali disertai dengan tumaninah. Syarat dalam sujud itu, nah, pertama harus terbuka ini keningnya. Tidak boleh ada sehelai pun rambut, apalagi banyak, sehelai aja nggak boleh. Makanya ketika sujud, kalau apalagi kadang-kadang di karpet itu kotor kan ya, sujud pertama kena kotoran yang di lantai nggak apa-apa, karena memang itu ada tempat sujud. Ketika diangkat di sini ngeres, dibuang dulu. Kenapa? Karena kalau udah di sini berarti kita itu jatuhnya bawaan. Kalau kita bergerak-gerak kan jadi ke bawah. Diusap. Kan kerasa kalau sujudnya ngeras, kerasa kan? Diusap, dibuang dulu. Kalau nggak dibuang berarti menghalangi anggota sujud kena lantainya, nggak sah. Orang selai rambut aja tidak sah, apalagi ini banyak pasir atau apa gitu ya, debu. Apalagi maka dimakruhkan sholat di atas kasur atau sejenisnya, matras gitu ya, yang empuk. Kenapa? Kalau sujud ini pasti ini ikut kedorong gitu ya, itu nyelup nyelup. Kalau nyelup kan, nah itu harus semuanya kena, bisa sampai sini semua, ya kan? Nah itu semuanya harus kebuka. Makanya dimakruhkan, bukan tidak boleh, tapi makruh. Nah, sekarang kan karpet imam kasih tebal juga tuh. Itu kena. Makanya harus bersih, harus benar-benar bersih. Kening ini harus kebuka.
Jadi kalaupun satu helai rambut itu tidak sah. Oh, apalagi kalau rambutnya panjang. Jadi pakai peci itu sebenarnya awalnya ya bentuk itu agar rambut tidak kemana-mana. Tapi dalam sebagian kalau dalam kitab tasawuf itu pakai penutup kepala ya, apapun bentuknya, mau topi, mau peci, mau apa kan, itu salah satu dari apa, hilang muruah, artinya menjaga wibawa. Pakai peci itu menjaga wibawa. Kalau orang udah petukulan nggak pernah nutup kepalanya, biasanya kurang ininya, kurang urat malunya, kurang, agak sedikit berkurang. Di dalam kitab film diceritakan tuh sebagian daripada kekurangan urat malu itu yaitu selalu terbuka ini kepalanya. Biasanya kalau keluar, biasanya kalau dulu juga, kalau saya dulu tuh kalau nggak pakai peci, pakai topi, malu. Kalau nggak pakai topi itu malu. Kalau sekarang kan udah biasa, nggak apa. Itu apa, ngaruh juga, kebiasaan, lingkungan ngaruh. Jadi keningnya harus terbuka, tidak boleh ada sedikit pun yang menghalangi walaupun sehelai rambut, apalagi lebih banyak. Kemudian yang kedua, wa'ala rukbatayhi, lututnya mengenai tempat sujud. Kalau lutut hampir pasti lah kalau lutut. Nah pertanyaannya, ketika dari i'tidal mau ke sujud, apakah tangan dulu atau lutut dulu? Nah ini sering terjadi kan ya. Nah, lutut dulu apa tangan dulu? Kalau kita masih sehat, masih kuat, yang lebih mengenai terlebih dahulu itu lutut ya. Kalau sudah sepuh, sudah nggak kuat, memang kondisinya nggak kuat, tangan dulu. Nah ini dua-duanya ada hadisnya ya. Nah mereka beranggapan kalau yang tangan dulu, ini hadisnya hadis dari siapa? Sahabat Rasul yang sangat dekat dengan Rasul. Ternyata hadis itu keluarnya setelah Rasulullah SAW memasuki usia senja. Sedangkan kalau yang sebelum-sebelumnya, yaitu para sahabat meriwayatkan lutut dulu. Nah kalau kita hitung-hitungan eloknya aja dah, elok lutut dulu apa elok tangan dulu? Ya, lutut dulu. Lalu dari rangkaian anggota tubuh pun kan dari yang bawah dulu, tek ke atas ya kan, baru terakhir kepala. Nah kepala yang tadinya paling atas dibikin jadi paling bawah. Wala juz'in min butunil yadaini. Nah ini termasuk, ini pun harus terbuka, baik laki-laki ataupun perempuan. Makanya di mazhab Syafi'i, perempuan tidak termasuk orang ketika sedang sholat, muka dan telapak tangan. Ketika sedang sholat, berarti kalau di luar sholat semua. Kalau di mazhab Syafi'i, kalau di mazhab yang lain, nah, ada juga di mazhab Syafi'i juga ada di salah satu muridnya memang yang tidak termasuk aurat itu orang ketika sholat aja itu tidak boleh ditutup, apalagi di luar. Pendapatnya seperti itu ada. Berarti boleh di luar sholat pun ada juga. Nah, yang penting ya itu dua itu tetap, muka, telapak tangan. Nah, kalaupun mau dihitung aurat ataupun enggak, yang selain daripada itu tetap ditutup. Nah, nutup aurat nggak mesti nutup nunggu baik dulu. Baik nggak mesti nutup aurat dulu. Ini dua-duanya memang bisa dibolak-balik. Kalau bisa dua-duanya ya alhamdulillah, secara langsung dua-duanya. Ya nutup aurat, nutup juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai. Jadi auratnya dohir batin ditutup. Belum bisa nutup aurat, paling enggak menutup aurat batinnya. Mulutnya dijaga, lisannya dijaga, hatinya dijaga. Tidak membongkar aib orang lain. Tetap bagus orang yang nutup aurat masih lemes. Kenapa? Karena dia masih punya pahala dari nutup auratnya. Kalau nutup auratnya diniatkan, pakai pakaiannya itu nutup aurat, bukan karena trendy, bukan. Saya mau sekarang musimnya begini, ikut-ikutan aja pakai itu. Berarti kan tidak niat nutup aurat.
Jadi kalau nggak ada trennya dia nggak pakai pakaian itu. Untuk aurat kan mau pakai pakaian apa aja terserah, yang penting auratnya tertutup. Wajujun min butuni asobi kodamahi. Kemudian yang harus mengenai itu jari-jari kaki. Kalau bisa itu jari-jari kaki itu ya ngelipat. Susah kalau contohin pakai tangan susah ya. Kalau bisa semuanya ngelipat, nekuk, menghadap kiblat semua. Kalau nggak bisa ya sebisanya. Kadang-kadang kalau ada yang lebih tinggi ini kan nggak bisa. Nah, itu sebisanya. Kalau bisa semua ya lebih bagus. Paling 3. 3 rata-rata 3 ya. Tapi kalau yang udah biasa 5 bisa berarti. Nah, kalau yang ini nggak sakit tuh. Kena. Kalau udah biasa nggak sakit. Kalau jarang tadinya enggak itu sakit. Awal-awalnya pasti sakit. Nah, jadi yang termasuk rukunnya di dalam sujud itu 1 kening, kemudian 2 telapak tangan, ada 3 kan? Kemudian 2 lutut. Jadi berapa? 6. Terus 5, 6, 7. nah 2 lagi yaitu telapak jari-jari kaki. Adapun 1 lagi wasunatu dan disunatkan. Sunatnya apa lagi? Memberatkan kepala. Udah biarin aja kepala itu plek, jangan ditahan, maksudnya seberatnya kepala. Jadi benar-benar ngerasakan beratnya kepala itu terasa. Nah, itu. Biarin, jangan ditahan takut apa, jangan. Jangan digesek-gesek dulu ya. Jangan gesek-gesek juga biar ada bekasnya. Biar hitam itu. Kalian mau itu ditarik dulu ya. Kalau mau bangkit dari sujud ditarik. Tren. Apalagi kayak zaman dulu tuh karpet yang hijau kan enak tuh, panas tuh. Sekali narik set pasti hitam itu. Ada baik. Candaan. Mengangkat yang bawahnya, yaitu yang bawah itu ya pantat ya. Apa bahasa lemesnya apa? Angkat bokong. Jadi lebih tinggi dari semuanya, kan? Kasarnya kan itu tempat yang hina, tempat mengeluarkan yang hina, kan? Ya, buang air semua di situ. Ini jadi di atas. Nah, itu siloka. Memang manusia itu nggak ada ininya, apa? Nggak ada kemuliaannya. Kemuliaan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga muka yang kita sayangi, yang benar-benar kita apa? Lus-lus gitu ya, dimanja-manja, benar-benar disayang, harus nyium tanah, gitu, nyium lantai, harus kena. Bahkan harus terasa beratnya kepala itu, harus terasa. Sunnah. Ya, sunatnya sampai terasa berat kepalanya. Untuk memastikan disunatkan lagi agar pasti si ini apa keningnya ini terkena mengenai tempat sujud, hidungnya nempel juga di lantai. Udah pasti kalau hidungnya nempel di lantai, ini kenanya sempurna. Nah, jadi ini tuh sebenarnya sunat, cuman ngepek ke yang wajib, bisa menyempurnakan. Secara hukumnya sunat. Apa yang diucapkan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Oh, saya biasa baca subhana rabbiyal a'la doang, ya udah terserah. Cuman kan bacakan pakai wa bihamdihi berarti nambah 1 kalimat bacaannya, nambah pahalanya juga. Ya kan? Kalau baca 3 kali, kalau kali 10 kan bedanya udah 30. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian disunatkan lagi ketika sedang sujud itu banyak berdoa. Kenapa? Banyak berdoa, salah satu makom ijabah ketika sujud karena sedang benar-benar apa? Kita menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kita, benar-benar menyanjung menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibanyakin di sujud itu baca doa, apalagi di sujud terakhir rakaat, ya di sujud rakaat terakhir paling enggak baca itu doa untuk kedua orang tua. Terus apalagi
Nah, kadang saya sekarang udah sering agak mempraktekkan tuh, kalau lagi inget sujud terakhir agak lama pasti. Nah, itu tambahin doa, minimal itu doa untuk kedua orang tua. Yang mau ditambahin doa apa saja silahkan. Di dalam hati boleh, mau pakai bahasa Arab juga boleh. Lebih aman dalam hati. Disunatkan banyak membaca doa. As-saminu yang ke-8 al-julusu baina sajdataini. Yang ke-8 dari rukun salat itu duduk antara dua sujud disertai dengan tumaninah. Tumaninah itu kembali udah diulang-ulang. Tumaninah itu adalah diamnya seluruh anggota badan sekira-kira bacaan 8 subhanallah. Lebih dari itu berarti ya lebih banyak, tumaninahnya lebih lama. Minimal tumaninah itu segitu. Kan kemarin sering diceritakan itu kalau ketika berdiri mau di i'tidal, yang sering kelewat itu di i'tidal, tangannya belum berhenti udah sujud. Nah, itu kan berarti nggak ada ininya. Apalagi tangannya nggak berhenti bisa jadi batal, bukan hanya kelewat rukun tapi bisa jadi batal, ya kan? Sujud kan? Oh. Sami Allahu liman hamidah 1 2 batal udah 3 kali. Ini hitungnya beda, kanan kiri kan beda. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kan belum ada intinya. Tumaninahnya belum ada. Sama halnya kalau ketika sujud kan, kalau sujud kan? Bangun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu kan enggak ada tumaninahnya. Paling enggak itu Allahu Akbar. Duduk, diam. Allah. Itu ada. Kalau istilahnya kita sholatnya cepat, berarti gerakan itu harus cepat. Langsung diam, tak diam gitu. Ya, sholat taraweh ya kalau yang ngerti ilmunya insya Allah sah, karena teknya itu langsung diam gitu, tumaninahnya ada. Tapi kalau yang nggak ngerti bisa jadi malah seperti orang sholat tapi kenyataannya nggak sholat. Kenapa? Dikhawatirkan kayak tadi batal. Nggak masuk sinyal itu bukan betul. Udah. Itunya geser-geser kayaknya. Enggak masuk. Nah. Iya. Nah, ulang lagi. Nah. Udah. Tumaninah. Nah, kalau tumaninah pokoknya mau di posisi berdiri, posisi i'tidal, posisi ruku, posisi sujud. Yang namanya tumaninah itu anggota badan diam semuanya, tidak ada yang bergerak. Tumaninah itu artinya tenang, bahasanya tenang, anteng diam semua. Kemudian duduk antara dua sujud dan tumaninah. Apa yang dibaca? Robbil firli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa semua itu. Ya Allah, ampunilah aku. Tuh akhiratnya dapat tuh, minta pengampunan. Pertama itu ini contoh, termasuk ini bisa referensi contoh kita berdoa. Ini kalau berdoa itu yang diutamakan pertama minta ampun dulu, memuji kepada Allah dulu, meminta ampun dulu. Warhamni ya Allah, kasihanilah aku. Berarti kan kita mengakui bahwasanya Allah itu yang maha pengasih, makanya kita minta dikasihi. Warfa'ni ya Allah, tinggikan derajatku. Berarti yang mempunyai derajat yang tinggi itu adalah Allah, sehingga kita minta diangkat derajatnya. Wajburni, tambahlah kekuranganku. Allah yang maha kaya, Allah menambah, memberikan tambalan kekurangan-kekurangan kita, kebutuhan kita dicukupkan. Warfa'ni wajburni warzuqni, ya Allah berikan rezeki kepada kami. Nah, rezeki itu umum ya. Segala sesuatu yang nikmat itu namanya rezeki. Kesehatan, umur panjang, ketenangan itu rezeki. Ketenangan itu rezeki, nggak bisa dibeli. Padahal tuh uangnya 10 M, penghasilannya setiap bulan 1 M, bersih lagi, tapi nggak tenang. Bisa jadi bukan rezeki itu. Bisa jadi banyaknya harta itu menjadi siksa. Harta banyak, sakit-sakitan. Ini
untuk ukurannya buat kita loh, bukan buat nilai orang lain. Buat kita kasih harta banyak, sakit-sakitan, sama orang dibenci, sama keluarga pun dijauhi. Kira-kira itu nikmat rezeki atau bukan? Banyak hartanya? Bukan. Ketika hidup kita biasa aja gitu kan, teman-teman banyak, saudara juga pada seneng gitu kan, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu malah rezeki. Malah rezeki. Nikmat. Kalau nikmatnya bahasa Arab itu bahaya artinya. Kalau bahasa Indonesia kan memang tulisannya nikmat gitu ya. Kalau bahasa Arab tulisannya nikmat itu artinya jadi petaka, bukan nikmat. Kalau yang di bahasa Arab yang sebetulnya itu tulisannya itu nikmat pakai ain. Kalau nikmat pakai kop jadi celaka, petaka. Jauh banget. Sama-sama di sini kan. Nah, kalau yang dimaksudnya bahasa Indonesia ya betul-betul aja emang bahasanya begitu kan, nikmat bahasa Indonesia. Kalau pakai yang dimaksudnya bahasa Arab jadi salah. Nikmat tapi nih. Kalau bahasa Arab yang benar kan pakai ain, nikmat. Watasi'u ajlusul akhir, yang ke-9 duduk terakhir. Yaitu duduk akhir itu yang akhirnya nanti diselesaikan dengan membaca salam. Yang ke-10 rukun sholat itu membaca tasyahud. Mana yang disebut tasyahud? Tasyahud itu bacaan dari mulai at-tahiyatu sampai 8 asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud itu syahadat. Makanya dikatakan tasyahud itu karena ada 8 syahadat. Nah, terbagi tasyahud itu ada 4 potongan kalimat atau 4 jumlah. Yang pertama, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keempat baru, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wal jumlatul ula, nah kalimat yang pertama isyarah ila arkanil Islam, isyarat kepada rukun Islam yang 4 itu. At-tahiyatu isyaratul lal haji, at-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatullah itu isyarat pelaksanaan haji. Dan nabihi tahiyatun kasiratun kal ihram. Coba di situ banyak penghargaan seperti menghargai tanah haram, kemudian tawaf kudum ketika datang gitu. Menghormati Ka'bah, menghormati tanah Mina, nah itu ya. Wal mubarakatu isyaratun liz zakat, wa sholawatu isyaratun liz sholat. Nah, yang kedua isyarat untuk sholat dan zakat. Wa thayyibatu, dan yang keempat itu thayyibat itu isyarat untuk pelaksanaan puasa. Nah, seperti dalam hadis Rasulullah SAW, li khulufi famis shaimi atyabu indallahi minar rihil miski. Bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi daripada minyak whisky. Nah, kalau kita menciumnya ya kitanya juga bukan orang soleh, ya begitu baunya. Aromanya begitu. Wal hadi asyara, dan yang ke-11 adalah membaca sholawat. Nah, sedikit-sedikitnya baca sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling sedikit. Yang biasa kita baca sholawatnya sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Majid. Kalau di sini tambah Allahumma sholli ala ali Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholli Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wasani asaro, kemudian yang ke-12 daripada rukun salat itu salam yang pertama. Nah, kalau assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan, kita mengakhiri salat udah selesai. Kentut udah nggak batal kalau kita dia selesai di situ sholatnya. Tapi kalau kitanya nggak selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
kentut. Assalamualaikum, itu batal karena sholatnya masih dilanjutkan. Kalau sholatnya udah diselesaikan nggak batal. Kalau masih dilanjutkan jadi batal. Kenapa? Kalau yang pertama tidak batal karena sholatnya sudah selesai. Kalau yang kedua, walaupun itu sunat, tapi kita masih melanjutkan, berarti sholat belum selesai, masih dalam sholat, hanya batal sholatnya. Wal wajib fiha, adapun yang wajib ketika mengucapkan salam itu adalah assalamualaikum, kalimat assalamualaikum. Wasunatu, dan disunatkan ayyajida warahmatullah, disunatkan menambah kalimat warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Wa yusallimuha, dan mengucapkan salamnya alal yamini, ke sebelah kanan. Wa yusallima ba'diha taslimatan saniyatan ala shimali, ke sebelah kiri. Wa yaltafita, dan melirik ma'kuli taslimatin, serta setiap salam baik yang pertama pun yang kedua, ila jihatiha, ke arahnya. Yang tadi ke sebelah kanan berarti ngelirik ke sebelah kanan. Itu kita mendoakan orang-orang muslim yang berada di sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri berarti mendoakan orang-orang muslim yang berada di sebelah kiri kita. Wasalisa asar, yang terakhir adalah tartibul arkani ala hadal wajhil madhkur, menertibkan seluruh urutan-urutan rukun sholat. Tertib ya udah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Wa nafa'ana bihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlu thalabul ilmi, bab menerangkan tentang keutamaan mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Samarqandi rahimahullahu ta'ala, hadasana al-faqih Abu Ja'far, hadasana Abu Hasan Ali bin Muhammad al-Waraqi, hadasana Qasnam bin Ismail bin Abi Bakar as-Saufi, hadasana al-Qasim Muhammad bin Mahlabi an Abdullah bin Dawud an Asim bin Roja an Daud bin Jamil an Kasir bin Qais qala kuntu jalisan ma Abi Darda radhiyallahu anhu fi masjid Damasqi fa atahu rajulun faqala ya Abu Darda jituka min madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin balagoni annaka hadastahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ma ji'ta li tijaratin wala li hajatin wala ji'ta illa li hadza qala ma ji'tu illa li hadza qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan min turukil jannah wa annal malaikati la tadau ajnahatiha li talabil ilmi ridon bima yasna'u wa annal alim yastaghfiru lahu kullu man fis samawati wa man fil ardi wal hayyatani fi jawfil ma'i wa anna fadlul alim alal abidi kafadlil qamari latal badri ala sairil kawakib wa annal ulama warasatul anbiya wa annal anbiya lam yarisu dirhaman wala dinaran wa inna ma warasul ilma faman akhadahu faqad akhada bihaddin wafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keutamaan mencari ilmu. Kalau hadis itu sebenarnya kayak gini nih. Ada sana itu hadis yang masih utuh. Berarti kita menerima itu dari orang keberapa? Ya kan? Nah, kita mah terima beres baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Enggak tahu sanadnya siapa. Tapi kalau sudah di Imam Bukhari, insyaallah kalau di kitab Bukhari itu sudah sahih, sudah hasil penyaringan beberapa kali. Itu setiap mau nulis hadis beliau itu sholat sunnah dulu, sholat sunnah 2 rakaat. Ya kalau kita mau ngapa-ngapain, mau pergian kita kagak pernah berdoa berlindung sholat sapan enggak.
mau bepergian salat safar dulu. Ini setiap mau nulis hadisnya berapa ribu, yang di kalau nggak salah yang di kitab Bukhari-nya saja yang sudah sahih yang udah benar-benar di saring itu 7.000. Itu yang sahihnya aja. Belum kalau yang hadis mauquf yang lain-lainnya yang bisa ratusan ribu bahkan bisa juta. Qala kuntu jalisan ma Abi Darda, kata Kasir bin Kes, saya duduk beserta Abu Darda. Abu Darda ini ya termasuk salah satu sahabat Rasulullah. Di mana? Di Masjid Damaskus. Datang salah seorang kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, ji'tuka min Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya datangku kepadamu dari kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi hadisin, dalam satu hadis. Balagoni, maka sampaikanlah kepadaku, annaka hadas tahu, sesungguhnya engkau menceritakan satu hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Abu Dar berbicara kepada orang tersebut, "Maji tak, tidak akan kau datang untuk berdagang atau untuk kebutuhan yang lain? Walaji tak, dan tidak saya berdatang illa lihada, kecuali ya untuk itu, meminta nasihat." Zaman dulu itu begitu. Imam Syafi'i itu ketika datang ke Imam Malik itu gurunya. Nah, Imam Malik ini lebih terkenal dengan hadisnya. Karangan yang terkenal sampai sekarang kitabnya Al-Muwatta. Imam Malik itu ahli hadis. Tapi kenapa di dalam ilmu hadis ya, yang terkenal tidak termasuk Imam Syafi'i, tidak termasuk Imam Malik, tidak termasuk. Padahal ini sebelumnya adalah ahli hadis. Rijalul hadis, bahasanya apa? Rijalul hadis itu jawar hadis, jagonya lah, jagonya hadis. Orang yang mau, kalau nggak salah isinya Muwatta itu 10.000 hadis. Nah, Imam Syafi'i datang ke Imam Malik. "Assalamualaikum." Yang keluar biasa ajudannya, yang keluar nggak boleh. "Siapa? Saya Syafi'i." "Mau ngapain?" "Saya ingin bertemu dengan Imam Malik, mau belajar hadis." "Dah, pulang lagi." Disampaikan ke Imam Malik, "Ini ada yang mau bertemu, pengen belajar ilmu hadis." "Dah, bilang aja pulang lagi. Hafalkan dulu kitab Muwatta." Nah, ini kelebihan Imam Syafi'i itu di sini. Dibilang begitu, kitab Muwatta sudah di sini, kata Imam Syafi'i itu. Ya, hadis di dalam Muwatta itu sudah ada di sini. Akhirnya udah boleh langsung masuk. Sehingga Imam Malik pun mengakui kecerdasan Imam Syafi'i. Karena mengakui kecerdasannya, udah ilmuku sudah habis, kok nyari guru yang lain. Karena mengakui kecerdasannya bukan berarti sebenarnya ilmunya udah terkuras kan. Mengakui kecerdasan Imam Syafi'i sehingga ilmu yang diberikan sudah diserap semua, suruh mencari guru yang lain. Namun belahan dunia ya yang paling banyak diikuti Imam Malik, Imam Syafi'i. Kalau di Indonesia ya mayoritas. Karena ya pembawa ke Indonesia memang madhab Syafi'i. Termasuk di Indonesia itu sampai sekarang orang Indonesia itu banyak ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, jadi guru di sana banyak. Termasuk ada pesantrennya di sana ada. Dari zaman dulu sampai sekarang masih ada. Syekh Nawawi Banten kan terkenal di Indonesia, terkenalnya sepertinya biasa-biasa. Kalau di luar negeri lebih kuat terkenalnya. Kitabnya pun yang ada di Indonesia cuma beberapa saja, kebanyakan adanya di luar negeri. Orang Indonesia pada ada. Kemudian Syekh Ihsan Jampes bisa mensyarah itu menterjemah dan menjabarkan kitab tasawufnya Imam Al-Ghazali. Orang Indonesia itu luar biasa, ulama-ulama Indonesia itu sebenarnya. Dan dikenalnya bukan Nusantara, Al-Jawi, Al-Bandani, Al-Fadani. Bahkan yang paling teman kalau secara globalnya biasanya Al-Jawi. Walaupun mau orang Banten, mau orang Sumatera, mau orang itu biasanya lebih ke Al-Jawi. Tapi kalau yang lebih spesifik biasanya Al-Fadani, Padang.
qala ma ji'tu illa lihada. Qala inni sami'tu sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yatlabu bihi ilman, barang siapa yang pergi dengan maksud mencari ilmu, sahalallahu tariqan min turukil jannah, maka dia akan dimudahkan jalannya dari jalan-jalan surga, diberikan kemudahan, keenakan-keenakan. Kalau jalan surga di dunia itu ini nemu itu gambaran surga. Kalau surga akhirat bagi nanti. Gambaran kita di dunia itu, surga itu apa yang kita butuhkan, apa yang kita sedang urgent ada terpenuhi, itu surga. Kenapa? Senang. Jannah itu kesenangan. Isinya surga itu kesenangan, nggak ada sedikit pun kesedihan. Nah, untuk di dunia berarti kan diberikan kemudahan. Wa annal malaikat, dan sungguhnya malaikat itu menyimpan sayap-sayapnya untuk orang yang mencari ilmu. Ridon bima yasnau, karena ridho atas yang dikerjakannya. Kan dikasih tenangan, teduh, adem. Malaikat janjangnya disimpan, diteduhin gitu. Wa anal alim, nah, sungguhnya orang-orang yang alim, ngaji kan, udah ngaji kan tahu. Orang yang mengerti agama, yastaghfirulahu, maka memohonkan ampun untuk orang tersebut. Kullu man fis samawati wa man fil ar, orang-orang yang ada di langit dan di bumi. Yang ada di langit apa? Bukan manusia lah, malaikat. Malaikat-malaikat yang ada di langit berapa jumlahnya? Tak terhingga, gak ada yang tahu jumlahnya. Wa man fil ardi, dan yang di bumi, malaikat di bumi, atau bahkan walhitan, ikan fi jawfil ma'i, di dalam air. Ikan di lautan memang kehitung, apalagi ikan teri. Ikan memohonkan ampun untuk orang yang mengerti, untuk orang yang ngaji. Wa ana fadlul alim alal abid, dan bagaimana keutamaan seorang alim atas orang alim ibadah. Ada satu orang alim, satu orang ahli ibadah, tapi bukan alim. Ya. Orang berilmu mengerti tentang ilmunya dan mengamalkan ilmunya tentu. Bukan hanya sekedar mengerti, mengamalkan ilmunya. Ada orang yang ini rajin ibadahnya, tapi orangnya biasa-biasa aja, nggak paham gitu dengan keilmuannya. Bandingannya seperti apa? Kapadlil qamari lailatil badri ala sairil kawakib. Bandingannya bagaikan bulan purnama di antara bintang-bintang. Yang alim ini bagaikan bulan purnama. Kalau yang ahli ibadah, bintang-bintangnya kecil-kecil aja kelihatannya. Itu kemuliaannya. Bukan kita membanding-bandingkan ibadah dengan ini, itu kemuliaannya. Kita sedang menceritakan kemuliaannya. Wa annal ulama, dan sungguhnya ulama ini adalah warasatul anbiya, para waris para nabi itu adalah ulama. Sebab apa? Ulama itu nabi itu tidak meninggalkan dirham atau dinar, tapi dia meninggalkan ilmu. Paman akhadahu, barang siapa yang mengambil ilmunya, faqad akhada bihaddin wafirin, maka sudah mengambil bagian yang agung, yang mulia. Qala hadatsana al-Faqir Abu Ja'far, hadatsana Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Syarik, hadatsana Ibrahim bin Abdullah an Ja'far bin Auf an Abil Amis anil Qasim qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, manhumani, cita-cita la yaswi'ani, tidak akan kenyang. Tolibul ilmi, ada beberapa yang tidak akan kenyang-kenyang. Satu apa? Tolabul ilmi, orang yang mencari ilmu gak akan kenyang-kenyang dengan ilmu. Orang yang senang mencari ilmu gak bakal kenyang-kenyang. Justru makin banyak ilmunya dia akan makin merasa bodoh. Ya, lempengnya makin banyak ilmu makin goblok. Makin banyak ilmu makin bodoh. Karena makin ngerasa, makin tahu yang belum tahu. Kalau ilmunya sedikit mah nggak tahu. Oh ya saya udah tahu. Ternyata yang belum tahunya. Karena ilmunya Allah itu sangat luas. Yang dikasih itu ilmu Allah yang diberikan kepada manusia itu bagaikan kita lempar kerikil ke lautan. Percikan daripada laut kerikil tersebut itulah ilmu yang diberikan kepada manusia. Itu yang paling banyak. Apalagi kayak kita. Ya, ilmunya yang benar-benar mumpuni gitu ya, itu hanya sebatas percikan itu doang. Apalagi macam kita. Nah,
yang tidak akan kenyang itu satu, orang yang mencari ilmu tidak akan kenyang dengan ilmunya, wa talabud dunya, dan orang yang mengejar-ngejar harta dunia dia pun tidak akan kenyang dengan dunianya. Pasti kita ngejar dunia, kayaknya sekarang kalau punya penghasilan 10 juta, penghasilan udah 5 juta nih, ningkatin lah 10 juta, kayaknya enak nih, ibadah tenang gitu ya. Alokasi 10 juta. Nah, kok pengennya lain, tadinya udah punya mobil carry butut gitu. Naik minimal pengennya Innova kan, kalau 10 juta masih Innova lah. Masih belum kekejar Fortuner kan? Ya. Belum kekejar Fortuner, Innova. Kalau 20 juta mah kali enak lagi. Udah 20 juta pikirannya udah lain, Fortuner. Makanya nggak cukup-cukup. Wahuma la yastawiani, dan keduanya tidak sama. Amat thalabul ilmi. Nah, yang mengejar ilmu tidak akan kenyang dengan ilmunya, yang mengejar harta tidak akan kenyang dengan hartanya. Nah, ini berbeda, tidak sama antara yang mengejar ilmu dan mengejar dunia. Amma talibal ilmi, adapun yang mengejar ilmu, fayajidadu ridwan minar rahman, maka tambah-tambah keriduan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Wa amma talibud dunya, adapun yang mencari dunia, fayajidadu fi tugyanin, maka dia akan tambah-tambah di dalam lacut. Bahasa Indonesia Jawa itu lacut apa? Nakal ya? Lacut itu bahasa Jawa itu. Jawa ini Jawa dulu tapi Lacut. Ya kayak nakal ya, kenakalannya. Penyimpangan, bandel kayak gitu. Nah, jadi makin banyak hartanya akan makin bandel itu. Makin ini. Kelacutan itu ya kenakalan lah kalau bahasa ini. Summa qara'in nama yahsallaha min ibadihil ulama. Kemudian membaca ayat innama yahsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah dari hamba-hambanya adalah ulama. Nah, terus untuk yang saat itu untuk orang yang berilmu, dibacakan satu lagi, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Nah, salah, jangan sekali-kali, sesungguhnya manusia itu dalam kenakalan atau kesesatan. Ar-ra'ahu istaghna, semata-mata hanya melihat itu ya kekayaan doang. Qala hadatsana al-faqih Abu Ja'far, hadatsana Ali bin Muhammad al-Waraq, hadatsana al-Fadil bin Muhammad, hadatsana Abdullah bin Shalih al-Misri, orang Mesir nih. An Muawiyah, dari Imam Muawiyah bin Shalih. An Abi Ubaid an Muhammad bin Sairin. Qala dakhaltu Masjidal Basrah. Nah, Muhammad bin Sirin katanya, saya itu masuk Masjid Basrah beserta Aswad bin Sari. Yakus bercerita ala nasi kepada manusia, wa qad istama'a alaihi, dan kemudian berkumpul manusia ahli masjid, wa khalfahu min ahlil fikih, dan di belakangnya ada ahli fikih duduk di antara kumpulan yang lain. Kemudian bercerita kepada ahli fikih, wa yatadzakaruna farakaat bainal halqati, kemudian pada sholat antara ahli yang berkumpul itu, wa zikri, dan ahli zikir. Falamma farakat, ketika sudah selesai, qultu lau utiyat ilal aswadi fa asa an tusibahum ijabatan. Seandainya lau uti itu kalau didatangkan ilal aswadi, ke aswad, fa asa, maka akan mudah-mudahan antusibahum, mengenai mereka itu ijabah, menceritakan tentang ilmu. Majelis ilmu itu majelis ijabah. Ketika tempat ngaji itu udah bacain doa, Allah cepat sultan, Allah cepat. Insya Allah itu majelis ijabah beneran. Kata Habib siapa ya, saya lupa lagi itu. Pesugihan yang paling ini itu ya itu majelis ilmu. Majelis ilmu. Tapi kalau bisa ya disebutkan. Nah, doain nih biar cepat lunas utang, dibilangin gitu. Dan doain biar nambah lagi. Dijawab ntar. Disebutin ntar dipatihain bareng-bareng.
ijabatan warahmatan, diberi ijabah, warahmatan dan diberi warahmatun tusibuni mahum dan rahmat mengenaiku dan orang-orang. Summa qultu lau utiya halqatul filki, kalau kamu mendatangi perkumpulan ahli fikih la asma kalimatan lam asmaha, maka mudah-mudahan mendengar satu kalimat yang tidak pernah mendengar atas kalimat tersebut, pak malbiha, kemudian mengamalkan dengan itu kalimat, falam ajal akhirun nafsi fi dzalika, maka tidak akan berhenti pada akhir hayatnya fi dzalika untuk menyebut kalimat tersebut, atajawaz tuhum, sehingga melewati mereka. Falam akun, maka tidak duduk serta salah satu dari mereka. Falam makana tilkal lailah, maka ketika terjadi pada satu malam, atani atin fil manami, ada yang datang kepadaku seseorang ketika tidur. Faqala amma annaka la utita halqatil latika nayadkurul fi hal faqih lawajadta Jibril alaihissalam. Kalau kamu duduk di antara tadi yang ahli fikih, yang pertama itu duduknya ngedongeng, bercerita. Yang kedua itu di ahli fikih berarti duduknya menceritakan ilmu. Nah, dia lebih duduk dengan yang cerita-cerita itu. Padahal di belakangnya, di sampingnya ada perkumpulan orang yang duduk menceritakan ilmu, ahli fikih. Maka datanglah dalam mimpinya, nanti kenapa duduknya di situ? Kalau kamu duduk di tempat yang tadi menceritakan ilmu fikih, lawajad Jibril alaihissalam, maka kamu akan berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam, mahum jalisan, duduk bersama-sama di majelis ilmu. Di majelis ilmu ini malaikat banyak banget, kalau kita bisa ngeliat banyak banget, bahkan tidak mustahil jin pun banyak yang ikut ngaji. Kalau sekelas jin mah ya bukan saya gurunya lah. Sekelas jin banyak, ada yang di mana ya, saya Cirebon pada mana ada kiai itu santrinya jin semua. Ada kobongnya tapi nggak ada santrinya, nggak kelihatan santrinya gitu. Suara-suaranya ada tapi nggak ada. Yang sini jin semua. Terkenal itu daerah Cirebon. Qala hadasani Abi rahimahullah taala, hadasana Abdurrahman bin Yahya, hadasana Muhammad bin Rabi, hadasana Dawud bin Sulaiman an Ja'far bin Muhammad an Amman hadasahu an Sabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayanzura ila atqaullah Allah minan nar wal yanzur ilal muta'allimin. Barang siapa yang lebih disukai untuk melihat orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa, kalau kamu ingin melihat siapa yang paling disukai dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah itu kepada tadi siapa? Anas bin Malik. Kalau kamu ingin melihat orang-orang yang paling dicintai untuk dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, falyanzur ilal muta'allimin, maka lihatlah kepada orang-orang yang ngaji. Muta'allim itu belajar, ikut ngaji, orang-orang yang belajar. Walladzi nafsi biyadih, maka demi zat yang diriku pada genggamannya, ma min muta'allimin, tidak ada yang dari seorang yang mengajar, yahtalifu ila babil ilmi, yang memilih kepada bab ilmu, illa kataballahu lahu bikulli harfin, kecuali Allah menuliskan setiap hurufnya, bikulli qadam, setiap hurufnya dituliskan satu kebaikan. Kemudian bikulli qadamin, setiap langkahnya ibadatan, satu ibadah sanatan, setiap langkahnya ibadah 1 tahun. Wa buniyallahu bikulli qadamin, dan dibangunkan dari setiap langkahnya madinatan fil jannah, kota di dalam surga. Kota, bukan ini lagi, bukan hanya istana. Wa yamshi alal ardi, dan ketika orang yang berilmu, yang mencari ilmu ini berjalan di atas muka bumi, wal ardi tastaghfirullahu, bumi pun memohonkan ampunannya. Gimana enggak mulianya orang yang mengaji dan mengajar ngaji. Tanah pun memohonkan ampun untuk orang tersebut. Wayamsi, dan melangkah sore, wayasbihu, dan pagi-pagi, makfuron lahu, diampuni.
untuk orang tersebut. Wa syahadtu lahul malaikat, dan menyaksikan untuk orang tersebut siapa malaikat dan malaikat. Wa yaquluna haula'i itqa Allah minan nar. Ini orang-orang ini adalah orang-orang yang dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Amin. Malaikat tuh yang bersaksi, malaikat, bukan kita yang bisa bohong. Wallahu a'lam mudah-mudahan kita ini mah apa sengaja saya baca untuk memotivasi ini. Dan ngaji tetap nyari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan biasanya kalau itu mah terus ada motivasi yang bikin kita semangat, tetap mencari ridho Allah. Karena tingkat keikhlasan seseorang itu kan berbeda-beda, tingkatannya berbeda-beda itu ya tergantung bagaimana keimanannya juga, keyakinan seseorang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim ala amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhika ya alim bihali usul fahali wa nabil malik kasim ya innaka kullu syai'in qadir. Ya alimu bihali usul fahali wa nabil malik kasim ya innaka kullu syai'in qadir. Ya alimu bihali usul fahali wa nabil malik kasim ya innaka kullu syai'in qadir. Wabil ijabati jadir wabil ijabati jadir wabil ijabati jadir. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbi anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qurrati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin anta arzuqana wa anta arzuqana al-amana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanallahi wa bihamdihi wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.